Hi students, today we are going to discuss the problems related to summation of series based on binomial series. അതായത് binomial series വെച്ചിട്ട് summation of trigonometric series എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് മെത്തേഡ് അറിയാം. ഏത് മെത്തേഡിലാണ്? C+IS method. Okay, then the question is sum the series. The given series is 1 plus n cos alpha plus n into n plus 1 divided by 1 into 2 into cos 2 alpha plus n into n plus 1 into n plus 2 divided by 1 into 2 into 3 into cos 3 alpha plus etc. up to infinity. This is the question given. 1 plus n cos alpha plus n into n plus 1 divided by 1 into 2 into cos 2 alpha plus n into n plus 1 into n plus 2 divided by 1 into 2 into 3 into cos 3 alpha plus etc. up to infinity. Infinite series ആണ് നമ്മൾ സം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം? C+IS മെത്തേഡ് അല്ലേ? അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം? കോസിൻ്റെ ടേംസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലെറ്റ് C equal to എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യും? 1 plus n into cos alpha plus n into n plus 1 divided by 1 into 2 into cos 2 alpha plus n into n plus 1 into n plus 2 divided by 1 into 2 into 3 into cos 3 alpha plus etc. up to infinity. Infinite series consider. Let's C equal to. Then consider S. Then S equal to എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യും? എസ് ഈക്വൽ ടു ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ 1ൻ്റെ ടൈമിനെ നമ്മൾ എടുക്കില്ല കേട്ടോ. എന്ത് വരും? n ഇൻറ്റു സൈൻ ആൽഫ പ്ലസ് n ഇൻറ്റു n പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു സൈൻ 2 ആൽഫ പ്ലസ് n ഇൻറ്റു n പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു n പ്ലസ് 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു സൈൻ 3 ആൽഫ പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ദിസ് ഇസ് എസ്. Then we consider C+IS. What is C+IS? C+IS equal to, what is C+IS? 1 plus, C is 1 plus n into cos alpha plus n into n plus 1 divided by 1 into 2 into cos 2 alpha plus etc. അല്ലേ? ടേംസ് നമുക്കുണ്ട്. Then that plus I into, what is sin alpha? Sorry, S, n into sin alpha plus n into n plus 1 divided by 1 into 2 into sin 2 alpha plus etc. up to infinity. That's equal to, then we can group the terms. Then 1 plus 1 is independent, 1 plus then next n cos alpha plus I into n sin alpha നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണേ. അവിടെ നമുക്ക് എന്തിനെ കോമൺ ആയിട്ട് നിർത്താം? taking n as common term, then we get cos alpha plus I sin alpha plus what will be the next term? Here n into n plus 1 divided by 1 into 2 is common to both the terms, then into cos 2 alpha plus I into sin 2 alpha. Okay, that plus what will be the next term? n into n plus 1 into n plus 2 divided by 1 into 2 into 3 into cos 3 alpha plus I sin 3 alpha plus etc. up to infinity. Infinite terms are there. Then this is equal to, we can write 1 plus n into cos alpha plus I sin alpha can be written as e raised to I alpha plus what will be the next term? n into n plus 1 divided by 1 into 2 into e raised to I 2 alpha, right? Plus next term is n into n plus 1 into n plus 2 divided by 1 into 2 into 3 into e raised to I 3 alpha plus etc. up to infinity. Then what is this sum? നമുക്ക് ഈ സം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഒരു സീരീസിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കും ഇത്. ഏതായിരിക്കും വരുന്നത്? നമ്മൾ റിസൾട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 പ്ലസ് we know that 1 plus nx plus n into n plus 1 divided by 1 into 2 into x square plus n into n plus 1 into n plus 2 into divided by 1 into 2 into 3 into x cube plus etc. up to infinity. What is the sum? This is equal to 1 minus x the whole raised to minus n
അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യണേ. അപ്പം ഈ ബേസിക് റിസൾട്ടുകൾ അറിയാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ സം ഓഫ് ദ സീരീസ് 1 - 6 the whole raised to -n. Then we can write c plus is equal to, then what will be c plus is? Here in terms of x, instead of x we have e raised to I alpha, then x square e raised to I alpha the whole square, that is e raised to I 2 alpha. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഫോമിലാണ് വരിക? ഈ സീരീസിൻ്റെ ഫോമിലാണ്. എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരുന്നു? ഇ റേസ് ടു ഐ ആൽഫ വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു ഐ ആൽഫ ദ ഹോൾ റേസ് ടു -n. ഓക്കെ, 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു ഐ ആൽഫ 1 - 6 ദ ഹോൾ റേസ് ടു -n-ൻ്റെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ഇ റേസ് ടു ഐ ആൽഫ. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 1 മൈനസ് what is e raised to I alpha? It is cos alpha plus I sin alpha the whole raised to -n. This is equal to, നമ്മൾ ടേംസിനെ ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്യണേ. റിയൽ ടേംസിനെ ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 1 മൈനസ് കോസ് ആൽഫ മൈനസ്, അതിന് മുമ്പ് മൈനസ് അല്ലേ, മൈനസ് വരും, മൈനസ് ഐ സൈൻ ആൽഫ ദ ഹോൾ റേസ് ടു -n. Then we can write c plus is equal to, it is c plus is. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. 1 മൈനസ് കോസ് ആൽഫ മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു സൈൻ ആൽഫ ദ ഹോൾ റേസ് ടു -n അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഞാനിവിടെ 1 മൈനസ് കോസ് ആൽഫ ഫസ്റ്റ് ടൈമിനെ ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. 1 മൈനസ് കോസ് ആൽഫയ്ക്ക് പകരം എന്തെഴുതാം? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ 1 പ്ലസ് കോസ് ആൽഫയുടെയൊക്കെ റിസൾട്ട് എഴുതിയിരുന്നു. 1 മൈനസ് കോസ് ആൽഫ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 2 sin square alpha by 2 minus I into, what is sin alpha? Sin 2 alpha is 2 sin alpha into cos alpha. അപ്പോൾ sin alpha നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 into sin alpha by 2 into cos alpha by 2 the whole raised to -n. Then നോക്കി, രണ്ട് ടേമിലും കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് 2 into sin alpha by 2 ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം 2 into സൈൻ ആൽഫ ബൈ 2നെ ഞാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുകയാണേ. 2 into sin alpha by 2 the whole raised to -n. Then what is remaining? ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ബാക്കിയുള്ളത് സൈൻ ആൽഫ ബൈ 2 മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു കോസ് ആൽഫ ബൈ 2 the whole raised to -n. നോക്കി, നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു ഐ ആൽഫ അല്ലെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ, ഈ റിസൾട്ടുകളുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പം ഇതിന് എക്സ്പാൻഷൻ നോക്കി, ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു -n എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പാൻഷനാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പാൻഷൻ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ തീറ്റയുടെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റാമെന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ മാറ്റണമെങ്കിൽ നോക്കി, സൈൻ്റെ ടേമിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് ഐയുടെ ഫാക്ടർ വരുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പക്ഷേ വന്നിരിക്കുന്ന കോസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ്. അപ്പം ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണേ. ദറ്റ് ഈസ് 2 into സൈൻ ആൽഫ ബൈ 2 ദ ഹോൾ റേസ് ടു -n. ദെൻ കോസ് സൈൻ ആൽഫ ബൈ 2ന് പകരം കോസിൻ്റെ ടേമിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് കോസ് പൈ ബൈ 2 മൈനസ് ആൽഫ ബൈ 2, റൈറ്റ്? കോസ് പൈ ബൈ 2 മൈനസ് ആൽഫ ബൈ 2 എന്താ വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് സൈൻ ആൽഫ ബൈ 2 വരും അല്ലേ? പൈ ബൈ 2നോട് മൈനസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആംഗിൾ കോസ് അത് സൈൻ ആവും. അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ കോസിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു സൈൻ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് ആൽഫ ബൈ 2. സൈൻ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് ആൽഫ ബൈ 2 എന്താ വരുന്നത്? ദറ്റ് ഈസ് കോസ് ആൽഫ ബൈ 2 ആണ് വരുന്നത്. ദെൻ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ ദിസ് ഫോം, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 into സൈൻ ആൽഫ ബൈ 2 ദ ഹോൾ റേസ് ടു -n ഇൻറ്റു, ദെൻ നോക്കിയേ, എനിക്കിവിടെ ഒരു -n ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനെ ഞാനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൂടെ ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാവുന്ന രണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാം. വട്ട് ഈസ് കോസ് -6? കോസ് -6 ഈസ് കോസ് x, സൈൻ -6 ഈസ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ്. ഈ റിസൾട്ടുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സൈൻ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആൻഡ് കോസ് -6 ഈക്വൽ ടു കോസ് 6 പഠിച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യണേ. ദറ്റ് ഈസ് കോസ്, ദിസ് ഇസ് കോസ് മൈനസ് ഓഫ്, ഞാനിവിടെ ഈ ആംഗിളിന് മൈനസ് കൊടുക്കുകയാണ്. മൈനസ് കൊടുത്താലും ആംഗിളിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. കോസ് -6 ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ?
minus of pi by 2 minus alpha by 2 the whole raised to minus n. എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൈൻ്റെ ഐ സൈൻ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് ആൽഫ ബൈ 2ൻ്റെ സൈന് നെഗറ്റീവായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് സൈൻ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി സൈൻ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് ആൽഫ ബൈ 2ൻ്റെ നെഗറ്റീവ് അല്ല ഇവിടെ വരേണ്ടത്, ഈ ആംഗിൾ കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തെഴുതി, അത്രമാത്രം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദെൻ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ എഴുതി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 സൈൻ ആൽഫ ബൈ 2 ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ. ഫസ്റ്റ് ടൈം അതേ പിടി നിൽക്കുന്നത്. ദെൻ നോക്കിക്കേ, ദിസ് ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ. നമ്മൾ ഡി മൂവീസ് തിയറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? വട്ട് ഇസ് കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ? ദിസ് ഇസ് കോസ് എൻ തീറ്റ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു സൈൻ എൻ തീറ്റ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഈ റിസൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു കോസ് എൻ തീറ്റ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു സൈൻ എൻ തീറ്റ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റിസൾട്ട് എന്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് താഴേക്ക് എഴുതാമേ. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 2 സൈൻ ആൽഫ ബൈ 2 ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു കോസ് എന്ത് വരും? മൈനസ് എൻ അല്ലേ? എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് എൻ അല്ലേ? അല്ല, അപ്പോൾ ഡി മൂവീസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ 2 മൈനസ് ഓൾറെഡി മൈനസ് പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ടല്ലേ? അപ്പം മൈനസ് പൈ ബൈ 2 ഇൻറ്റു ആൽഫ ബൈ 2 പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും? സൈൻ മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് പൈ ബൈ 2 മൈനസ് ആൽഫ ബൈ 2 വരും അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 2 സൈൻ ആൽഫ ബൈ 2 ദാറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം ആണല്ലേ? ദാറ്റ് റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ, കോസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് എൻ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എൻ ആൽഫ ബൈ 2. ഈ മൈനസും കൂടെ അല്ലേ? ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഈ മൈനസ് എന്നിനെ ഡി മൂവീസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് എന്നിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ ഈ മൈനസിനും മൈനസോടെ പ്ലസ് എൻ ആവും. ദാറ്റ് ഇൻറ്റു പൈ ബൈ 2 മൈനസ് ആൽഫ ബൈ 2 ആവും അല്ലേ? ദെൻ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എൻ ആൽഫ ബൈ 2 പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു സൈൻ. നോക്കി, ഇവിടെ മൈനസ് പ്ലസ് ആവും അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? എൻ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് ആൽഫ എൻ ആൽഫ ബൈ 2. നോക്കി, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ടൈം പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ടൈമിലേക്ക് എത്തി അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 പ്ലസ് എൻ കോസ് ആൽഫ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു കോസ് 2 ആൽഫ പ്ലസ് എക്സെട്ര. അതായത് ഈ സി പ്ലസ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ എക്സ്പാൻഷനിലെ സി അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് സി പ്ലസ് ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി അല്ലേ? ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? കമ്പയറിങ് ദ റിയൽ പാർട്സ്. the real parts കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സി ഈക്വൽ ടു 2 സൈൻ ആൽഫ ബൈ 2 ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു റിയൽ പാർട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കോസിൻ്റെ ടൈം മാത്രം പോരെ. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? കോസ് എൻ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എൻ ആൽഫ ബൈ 2. ദിസ് ഇസ് ദ value for the given series. 2 sin alpha by 2 the whole raised to minus n into cos n pi by 2 minus n alpha by 2. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ദ സീരീസ് 1 പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു കോസ് ആൽഫ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു കോസ് 2 ആൽഫ പ്ലസ് n ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു കോസ് 3 ആൽഫ പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.